Okay, so we will start with the numerical. So yesterday few points from that I have discussed, but in just last 5 minutes I have discussed. So we will start it from the initial part. त्याच्या आधीचं जे न्यूमरिकल घेतले, इज इट क्लिअर टू ऑल? त्याच्या आधी एक न्यूमरिकल घेतलेलं आपण, ते समजले सगळ्यांना? टू स्टेज एम्प्लिफायरचंच होतं. इनपुट इक्विव्हॅलंट रेझिस्टन्स, इनपुट रेझिस्टन्स, सेकंड स्टेजचे पण स्पेसिफिकेशन दिले होते आणि output resistance that values were given. Is that numerical understood to everyone? Have you calculated it by your own answer? Yes, please respond. Yes, ma'am. Why you are not talking today? Yes, ma'am. सगळ्यांनी सॉल्व्ह केलेत का न्यूमरिकल मी घेतलेले? Otherwise what happens? I'm Yes, not having ma'am. I'm Yes, not ma'am. having okay, I'm not having any checkpoints in online lecture if we are solving it or not. Otherwise, from next time onwards, I have to ask you to present your screen. So that should not happen. And that is for your advantage only. Practice it simultaneously. I'm purposefully giving more time for this particular chapter. Current numerical solve करायचे. And it should not be the case. It is online lecture means just I'm explaining the numerical and calculations are skipped out. Happen. All of you have to practice the numericals, do the calculations whenever we are discussing during the lecture. कारण बघा कधी कधी कसं होतं की काल some student has told what values you have to take, that values you घेताना काय चुका होतात, that actually you will not understand until and unless you start solving it. त्यामुळे थोडा वेळ लागू द्या, but whenever I am taking any numerical, theory ला ठीक आहे, theory just you can pay attention, but for numerical you have to solve that numerical simultaneously. Okay, now whatever numerical I am going to discuss, numerical लिहून घेऊ नका, डायग्राम सुद्धा काढू नका, but whatever are the calculations that you have to do it by your own. Okay, so we will start with this numerical. So what is the difference in first numerical and this second numerical? First numerical मध्ये काय दिलं होतं त्यांनी, directly they have given that amplifier 1 and amplifier 2. They have given the amplifier 1 and amplifier 2. But in case of the second numerical, instead of giving the amplifier 1 and amplifier 2, they have given the block of the receiver. मग आता here are some block diagrams of receiver. इथे एक block diagram दाखवलेले आहेत. कुठलाही receiver, specifically मी television receiver घेतलाय. कुठला ब्लॉक दिसतोय इथं फर्स्ट तुम्हाला या ब्लॉक डायग्राम मध्ये? व्हॉट इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस ब्लॉक डायग्राम? ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द डायग्राम? Yes, ma'am. रिसिव्हरची ब्लॉक डायग्राम आहे ही. ऍक्च्युली पुढे बरेच ब्लॉक आहेत, आपल्याला सध्या इन डिटेल बघायचे नाही. जे आपल्या न्यूमरिकल साठी सध्या महत्वाचे आहेत तेवढे आपण ब्लॉक बघूया. कारण पुढे जे डेरिवेशन आहे नॉइज फिगरचं, त्या डेरिवेशन साठी सुद्धा पर्टिक्युलरली this diagram you have to understand. Okay, so what is the first block in the receiver? Amplifier. हा, एम्प्लिफायर आहे, बरोबर आहे. रिसिव्हर मधला पहिला ब्लॉक आहे एम्प्लिफायर. आणि त्याच्या आधी तो सिग्नल कुठे मिळतो रिसिव्हर मध्ये? व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट इन द रिसिव्हर? Antenna. अँटेना. कुठलाही इट इज अँटेना. कुठलाही रिसिव्हर जर तुम्ही बघितला तर त्या रिसिव्हर मध्ये पहिला पॉइंट असतो अँटेना. Whatever signal you are giving to the receiver, that will be first taken by the receiving antenna. मग पहिल्यांदा रिसिव्हर मध्ये सिग्नल अँटेनाला येतो. अँटेना कडून तो व्हॉट इज द नेक्स्ट ब्लॉक इन द रिसिव्हर? RF एम्प्लिफायर. आता दोन टाइपचे एम्प्लिफायर असतात रिसिव्हर मध्ये, RF आणि IF. RF म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर आणि IF म्हणजे इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर. ते आता आपण एवढं डिटेल बघायला नको, तुम्ही फक्त लक्षात घ्या. रिसिव्हर मध्ये पहिला सिग्नल कुठे जातो? अँटेनाला. जेव्हा रिसिव्हर मध्ये सिग्नल, we are transmitting the signal to the receiver, first the signal is accepted by antenna. Okay, आता इकडं 1 minute. Okay, still some students are joining in the previous group. Somebody put message in your group once again. त्या आधीच्याच लिंक मध्ये खूप जण ट्राय करायला लागले परत.
Somebody please put message in the group. I am also putting. Okay. So what I was saying, receiver मध्ये पहिल्यांदा signal जातो antenna ला. After the antenna, the signal it is given to the amplifier, and after the amplifier, the next block it is mixer. So this diagram you have to refer whenever we are going to solve this particular numerical. मग रिसिव्हर मध्ये स्ट्रक्चर साधारण असं असतं. कुठलाही रिसिव्हर जर तुम्ही कन्सिडर केला तर फर्स्ट ब्लॉक इन द रिसिव्हर इज अँटेना, second block it is amplifier, and third block it is the mixer. Okay, so in this case, in the particular numerical they have given the same thing. The front end of television receiver is having bandwidth of 7 megahertz. पहिल्यांदा त्यांनी noise bandwidth काय दिलेली आहे 7 megahertz, and operating temperature is 27 degree Celsius. Operating temperature it is 27 degree Celsius. So these two parameters are given. Then what is the next given information? It consists of an amplifier having gain of 15. Amplifier म्हणजे हा A1 असणार आहे का A2 असणार आहे? A1. A1 म्हणजे A1 ची व्हॅल्यू 15 दिलेली आहे, and followed by a mixer having gain of 20. म्हणजे A1 is equal to 15 आणि मिक्सर म्हणजे काय, that is value of A2. A2 is equal to 20. These 20. values are given. Then the amplifier has 300 ohm input resistance and noise equivalent resistance of 500 ohm. Amplifier आणि मिक्सर समजलं सगळ्यांना? कुठला ब्लॉक आधी घ्यायचा while drawing the diagram? Which block you have to consider first while drawing this equivalent diagram, amplifier or mixer? Amplifier. मग आता परत काय दिलेलं आहे पुढच्या ह्याच्यामध्ये बघा, amplifier has 300 ohm input resistance and noise equivalent resistance of 500 ohm. मग ह्या पर्टिक्युलर एम्प्लिफायरचा इनपुट रेजिस्टन्स किती आहे 3000 ohm. Input resistance of this antenna is 3000 ohm and noise equivalent resistance is 500 ohm. आधीच्याच न्यूमरिकल सारखे. मग ह्या दोन व्हॅल्यूज कुठे येणार आहेत? A1 एम्प्लिफायरच्या आधी येतील का पुढे येतील? Where you will plot these values? 3000 ohm input resistance and noise equivalent resistance of 500 ohm. Where you will put these values? A1 च्या आधी. A1 च्या आधी येतील. Okay, so these values will be coming in this block before A1. Then for the mixer these values are 2.2 kilo ohm and 13.5. हे 30 नाही आहे, this is 13.5. इथली व्हॅल्यू कन्सिडर करा तुम्ही, इथे लिहिताना चुकलेली आहे. So this is not 30, it is 13. 13.5 आहे. कुठल्या दोन व्हॅल्यूज आहेत? मिक्सर हॅज टू व्हॅल्यूज, इनपुट इक्विव्हॅलंट नॉइज रेजिस्टन्स आणि इनपुट रेजिस्टन्स. मिक्सरचा किती आहे 2.2 किलो ओहम आणि 13.5 किलो ओहम. तो आपण इथं प्लॉट केला. व्हॉट इज द नेक्स्ट पॅरामीटर गिवन? Find the equivalent noise resistance of the circuit if mixer load resistance is 470 kilo ohm. मिक्सरचा जर लोड रेजिस्टन्स 470 किलो ओहम असेल तर it is asked to find out the equivalent noise resistance and also we have to calculate the noise voltage. मग आता 470 ohm कुठे येणार रेजिस्टर? 470 ohm रेजिस्टन्स कुठला आहे? सेकंड स्टेजचा लोड रेजिस्टन्स. So it will be obviously here. All of you are getting this diagram? Number of times I have explained. Is it clear to all? So you are not responding for this particular
point. Why I don't know. Is it not clear? मॅम रिपीट करा की. Please give response. Repeat करायची. Okay, Meenakshi, you tell me हा मॅम. which two blocks are given in this example? Amplifier and mixer. हा. मग amplifier चा ब्लॉक पहिला असणार आहे आणि it will be मॅम followed by तुम्ही ह्याच्या mixer. अगोदर डायग्राम दाखवली ना ती दाखवा की एकदा. याच्या आधीची का वरच्या ह्याच्यातली का हे पण न्यूमरिकल रिपीट करायचं आहे का हे समजलंय ना तुम्हाला येस वैष्णवी मॅम. हे ब्लॉक न्यूमरिकल डायग्राम. समजलंय ब्लॉक हा डायग्राम हा दाखवते ही डायग्राम का हा ब्लॉक डायग्राम. हा अगोदर दाखवलेल अच्छा तुम्ही गुगल वरून. हा हा गुगल वरून दाखवले हा ही रिसिव्हरची ब्लॉक डायग्राम आहे कुठल्याही टेलिव्हिजन रिसिव्हरच्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये पहिला ब्लॉक असतो अँटेना म्हणजे का हे मी रिसिव्हरची ब्लॉक डायग्राम सांगते कारण न्यूमरिकल मध्ये त्यांनी कसं दिलेलं पहिल्या न्यूमरिकल मध्ये टू स्टेज एम्प्लिफायर मधला फर्स्ट एम्प्लिफायर आणि सेकंड एम्प्लिफायर असं डायरेक्टली दिलं होतं फर्स्ट न्यूमरिकल मध्ये बरोबर आहे त्यामुळे तिथं काय तुम्हाला कुठला ब्लॉक आधी आणि कुठला नंतर असा प्रश्न आला का तिथं नाही कारण जर डायरेक्टली त्यांनी टू स्टेज एम्प्लिफायर नाही. दिला असेल आणि फर्स्ट एम्प्लिफायर सेकंड एम्प्लिफायर असं जर क्लिअरली दिलं असेल त्या एक्झाम मध्ये त्या एक्झाम्पल मध्ये तर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्पेसिफिकेशन की कुठला ब्लॉक आधी आणि कुठला नंतर बाय डिफॉल्ट तुमचं ज्या व्हॅल्यूज तिथे दिल्यात त्याच येणार आहेत फक्त आता ह्या न्यूमरिकल मध्ये मी ही डायग्राम तुम्हाला का दाखवते कारण न्यूमरिकल मध्ये काय दिलेलं आहे तुम्हाला डायरेक्ट पहिला एम्प्लिफायर दुसरा एम्प्लिफायर असं दिलंय का न्यूमरिकल मध्ये नाही न्यूमरिकल मध्ये काय दिलंय फ्रंट एंड ऑफ टेलिव्हिजन रिसिव्हर त्यांनी म्हणताना टेलिव्हिजन रिसिव्हर हा शब्द वापरलेला आहे तिथं त्यामुळं टेलिव्हिजन रिसिव्हर मधले दोन ब्लॉक आहेत ह्या न्यूमरिकल मध्ये कुठले दोन ब्लॉक आहेत न्यूमरिकल मध्ये रिसिव्हरचे एम्प्लिफायर आणि मिक्सर ह्या दोनचे स्पेसिफिकेशन दिलेले आहेत त्यांनी अँटिनाचं काही सांगितलंय का Is there anything given in this numerical related to antenna? नाही त्यामुळे नाही. अँटेना बद्दल सध्या काय विचार करू नका ब्लॉक डायग्राम मध्ये फक्त आहे अँटेना दॅट इज देअर बट दे हॅव गिवन द स्पेसिफिकेशन्स ऑफ दिस एम्प्लिफायर अँड मिक्सर आता हे पुढचे पण एम्प्लिफायर असतात हे दोन वेगवेगळे आहेत आर एफ एम्प्लिफायर म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सीला एम्प्लिफाय करतो आणि आय एफ म्हणजे मिडिएट फ्रिक्वेन्सीला एम्प्लिफाय करतो ते पुढचं बघू नका तुम्ही फक्त रिसिव्हर मध्ये एवढं लक्षात ठेवा की अशा टाईपचं जर न्यूमरिकल दिलं असेल तर एम्प्लिफायरशी रिलेटेड जो ब्लॉक आहे तो पहिला असतो आणि दॅट विल बी फॉलोड बाय द मिक्सर ऑलवेज रिमेंबर रिसिव्हरचं जर कुठलंही न्यूमरिकल दिलं असेल नॉईजशी रिलेटेड तर व्हॉट थिंग यू हॅव टू अंडरस्टँड फर्स्ट यू हॅव टू ड्रॉ द एम्प्लिफायर रिलेटेड things and after that amplifier it will be followed by the mixer is it clear येस मॅम. is it clear so in this numerical I will read it once again front end television receiver ही bandwidth noise bandwidth दिली आहे 7 megahertz आणि टेम्परेचर दिलेलं आहे 27 डिग्री सेल्सिअस ओके then it consists of an amplifier having gain of 15 त्याच्यामधल्या एम्प्लिफायरचा गेन 15 आहे म्हणजे हा काय येणार आहे इट इज नथिंग बट व्हॅल्यू ऑफ A1 so A1 is equal to 15 followed by a mixer having gain of 20 म्हणजे A1 is equal to 15 and A2 is equal to 20 समजलं दोन पॅरामीटर मग आता एम्प्लिफायरशी रिलेटेड जे काही स्पेसिफिकेशन असतील ते कुठल्या स्टेजचे असणार आहे पहिल्या स्टेजचे आणि मिक्सरशी रिलेटेड जे असतील ते कुठल्या स्टेजचे असणार आहे मिक्सर रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस विल बी ऑफ द सेकंड स्टेज समजलं आता तुम्हाला हा मॅम. ही ब्लॉक डायग्राम अजून काय तुम्हाला बघायची आहे का हु वॉज टेलिंग वैष्णवी ना ब्लॉक डायग्राम समजली ब्लॉक डायग्राम आता पुढचे काय आपल्याला बघायचे नाहीत इन डिटेल फक्त ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला दाखवली आता जर इथं तुम्ही अजून जर बघितल्या हे बघा अजून बऱ्याच डायग्राम आहेत हा ऍक्च्युली जर टेलिव्हिजन बघितलं रिसिव्हर ना. बघितला तर तो एवढा कॉम्प्लिकेटेड असतो त्याच्या आतमध्ये एवढे काही पॅरामीटर्स असतात सो दॅट पॉइंट्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ जस्ट द बेसिक थिंग क्लिअर व्हावे म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं
So in numerical, what is given? It consists of an amplifier having gain of 15. हे amplifier चा gain 15 आहे, followed by a mixer having gain of 20. याच्या पुढचा ब्लॉक आहे mixer, त्याचा gain आहे 20. So A1 is equal to 15 and A2 is equal to 20. Then the amplifier has 3000 ohm input resistance and noise equivalent resistance of 500 ohm. 3000 ohm input resistance and noise equivalent resistance of 500 ohm. आता हे amplifier A1 च्या अलीकडे येणार आहे का त्याच्यानंतर येईल? amplifier चं दिलेलं आहे, इनपुट रेजिस्टन्स दिलेला आहे, amplifier चे इनपुट रेजिस्टन्स आणि नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. आता हे दोन्ही रेजिस्टन्स A1 च्या अलीकडे येणार. हे समजतंय सगळ्यांना? पहिल्या न्यूमरिकल मध्ये कसं केलं होतं आपण? इथं बघा, पहिलं न्यूमरिकल काय होतं? टू स्टेज एम्प्लिफायर हॅज, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर हॅज गेन ऑफ 10. इथं A1 10 घेतला होता आपण आणि ह्याचाच इनपुट रेजिस्टन्स होता 6000 and equivalent resistance, noise resistance was 1600 ohm. मग हे दोन रेजिस्टन्स कुठे घेतलेले आपण? अलीकडे घेतलेले. Similarly for this numerical also, it consists of an amplifier having gain of 15 followed by a mixer. Then the amplifier has 3000 ohm input resistance and noise equivalent resistance of 500 ohm. So all these two resistances will be at the input of amplifier A1. Okay. Then for the mixer, these values are म्हणजे कुठल्या values? Input resistance आणि equivalent noise resistance. Mixer साठी किती आहेत ह्या दोन व्हॅल्यू? 2.2 किलो ओहम and हे 30 वाचू नका सांगितलं मी तुम्हाला, 13.5. दॅट व्हॅल्यू इट इज ऍक्च्युअली 13.5. मग मिक्सर साठी इनपुट रेजिस्टन्स आणि नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ह्या व्हॅल्यूज किती आहेत? 2.2 किलो ओहम आणि 13.5 किलो ओहम. मग ह्या कुठे येणार? हे दोन रेजिस्टन्सेस इकडे येतील का आता स्टेज 1 मध्ये? कशासाठीच्या व्हॅल्यू आहेत ह्या? एम्प्लिफायरच्या आहेत का मिक्सरच्या आहेत? 2.2 आणि 13.5 मिक्सर. कुठल्या ब्लॉक साठी दिल्या त्या व्हॅल्यूज? मिक्सर. मिक्सर. मग ह्या दोन व्हॅल्यूज कुठे येणार? ऑब्विसली ह्या मिक्सरचा जो गेन आहे त्याच्या अलीकडे ह्या दोन व्हॅल्यूज येणार, 2.2 आणि 13.5. Then find the equivalent noise resistance if mixer has load resistance of 470 किलो ओहम. मिक्सरचा लोड रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे? 470 किलो ओहम. मिक्सरचा लोड रेजिस्टन्स दॅट विल बी आवर विच रेजिस्टन्स इक्विव्हॅलेंट व्हॅल्यू? मिक्सरचा लोड रेजिस्टन्स म्हणजे ऑब्विसली तो कुठे येणार आहे? मिक्सरच्या आउटपुट साइडला. लोड रेजिस्टन्स ऑफ द मिक्सर विल बी at the outside of this particular mixer block. Okay, so it will be here 470 kilo ohm. आता मला एक सांगा फक्त की you see these two diagrams. I will just give you 2 minutes. हे न्यूमरिकल वाचा, ही डायग्राम बघा and you see this numerical and see this diagram. What is the difference between two numericals? एकच चेंज आहे दोन्ही मध्ये. What is the change in these two diagrams? फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये फर्स्ट साइडला आउटपुट पण दिले. फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये फर्स्ट स्टेजचा आउटपुट रेजिस्टन्स पण दिलेला आहे, जो की ह्या न्यूमरिकल मध्ये फर्स्ट स्टेजचा आउटपुट रेजिस्टन्स दिलेला नाही. त्यामुळे इथं काय आलं होतं? फर्स्ट स्टेजचा आउटपुट रेजिस्टन्स इथं घेतला होता आपण आणि त्याच्या पॅरलल मध्ये सेकंड स्टेजचा इनपुट घेतला होता. पण ह्या न्यूमरिकल मध्ये ती व्हॅल्यू दिलेलीच नाहीये. त्यामुळे इथं काय होईल? डायरेक्ट हा संपला तुमचा पहिला स्टेज, इथं डायरेक्टली आपण सेकंड स्टेज ड्रॉ केली. इनपुट रेजिस्टन्स आणि इक्विव्हॅलेंट नॉइज रेजिस्टन्स इथं सिरीज मध्ये आहेत. सिमिलरली इनपुट रेजिस्टन्स and equivalent noise resistance, those are also in series in this particular diagram. Now how to calculate value of R1? Now I will close that calculation. आता सांगा मला R1 ची व्हॅल्यू म्हणजे कशी कॅल्क्युलेट करणार?
R1 म्हणजे R equivalent 1 plus R in 1. Input resistance. काय येईल ती व्हॅल्यू? So what will be that value? Serial connection 3000 ohm plus 500 ohm. That will give you value of R1. हा जो टोटल आहे A1 च्या आधीचा टोटल रेजिस्टन्स that is our R1 value. So what is value of R1 here? R1 is equal to, आता इथं ओहम मध्ये दिलेलं आहे, that you have to convert into kilo ohm. So what will be the value of R1? 15.7. 3.5. 3000 ohm plus 500 ohm. So R1 is equal to 3.5 kilo ohm. What is the value of R2? आता पहिल्या न्यूमरिकल मध्ये R2 कॅल्क्युलेशन मध्ये 3 रेजिस्टन्सेस इन्व्हॉल्व होते ना, बरोबर आहे का? पहिल्या ह्याच्यामध्ये R2 च्या कॅल्क्युलेशन मध्ये 3 रेजिस्टन्सेस इन्व्हॉल्व होते. Similarly, in this numerical, how many resistances are there in the calculation of R2? दोनच रेजिस्टन्सेस आहेत इथं, 13.5 आणि 2.2. It's a series combination. So R2 is equal to 13.5. मी अजून एकदा रिपीट सांगते, हे 30.5 नाही. You consider this as 13.5. 13.5 किलो ओहम ची व्हॅल्यू द्या. 13.5 किलो ओहम आणि 2.2 किलो ओहम सिरीज मध्ये कनेक्ट केले तर R2 ची व्हॅल्यू किती आली आपल्याला इथं? What is value of R2? You are getting 15.7 किलो ओहम. आणि R3 ची व्हॅल्यू किती आहे बाय डिफॉल्ट? What is value of R3? 15.7. 470 kilo. 470 kilo ohm. So all of you are getting how to calculate? 470 kilo ohm. All of you are getting how to calculate R1, R2, R3. हे समजलंय सगळ्यांना? Okay, R1, R2 and R3. We have to calculate in this way. Yes, ma'am. Now once we get R1, R2, R3 values, what is the next stage or what is next step? Equivalent calculate. We have to calculate the value of R equivalent. So how to calculate R equivalent? R equivalent is equal to R1 plus R2 divided by A1 square plus R3 divided by A1 square into A2 square. A2 square. A1 ची व्हॅल्यू आहे 15, A2 ची व्हॅल्यू आहे 20. R1, R2, R3 आपल्याला मिळालेलं आहे. You calculate the value R total or R equivalent. Calculate करताय? Are you able to calculate that? फक्त आता काय करायचं? R1, R2, R3 किलो ओहम मध्येच घ्या सगळे. एक जर ओहम मध्ये असेल, 1 मेगा ओहम मध्ये असेल तर that you have to change. But here all the values are in kilo ohm. So directly you can take the values and the resultant R equivalent चं पण युनिट कुठलं असेल त्या केस मध्ये किलो ओहम. So what is the value? 3.57 kilo. 3.57 kilo ohm. Okay, that is your answer. Let me check if anybody is getting other answer. You just solve it. Wait. I will give you 1 minute. So calculate the value of R equivalent as well as calculate the value of Vn. Okay. Calculate it. Okay, all are getting the same value for RT. 4.321. What is the unit there? Kilo. What is it? किलो ओहम. आता सगळे इथं किलो ओहम मध्ये आहेत, त्यामुळं काही सुद्धा त्याच्यामध्ये कन्वर्जन नाही. All the units will be same. Okay. Then next what you have to do after calculation of this?
we have to find out the value of Vn. एकदा आपल्याला R equivalent ची व्हॅल्यू मिळाली की we can find out the value of Vn by using this equation. So what is the equation for Vn? Square root of 4KT del F into R equivalent. So you have to put this particular value and you tell me what is the value of Vn you are getting. I will not show you that answer because already yesterday I have taken one numerical, same numerical. R equivalent ची व्हॅल्यू सगळ्यांना मिळाली किंवा RT ची व्हॅल्यू. Now in next stage we have to calculate value of Vn. Vn चा formula use करा square root of 4KT del F into R, and by using that formula you calculate the value of Vn. Take your time and tell me the answer. Two 2.162 into 10 raised to 5. माझं डिफरंट आलं. microvolt. हा मॅम माझं पण तेच येतं 20.34 microvolt. Okay, I was left due to some network issue. How much answer you are getting? Somebody was telling you got different answer. What answer you got? 20.34. First answer. Ankita, what answer you are getting? 20.34 microvolt. हा कसं सॉल्व केलं सांगा मला अंकिता. 4KT del F into R equivalent. 4 into what is value of K? 1.38 into 10 raised to 20. 1.38 into K is 1.38 into 10 raised to minus 23. T ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे? What is value of T? 27 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे त्याचं केल्विन मध्ये किती कन्वर्जन आलंय? 300. Hello, am I audible to all? Yes, ma'am. Hello, Yes, ma'am. Audible. am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, Yes, ma'am. hello. Yes, ma'am. Okay, so just type in the chat box. Am I audible to all? Okay. T ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 27 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे त्याचा इक्विव्हॅलंट आला 300. डेल एफ ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 7 मेगाहर्ट्झ. सो टेक इट ॲज 7 into 10 raised to 6. So 4 into 1.38 into 10 raised to minus 23 into temperature is 300 into del F is equal to 7 into 10 raised to 6. 7 megahertz means 7 into 10 raised to 6. आणि हा जो आलेला आहे आपला R equivalent,
3.57 into 10 raised to 3. By using that, you tell me what is the answer of Vn. Here the answer may not be correct. You tell me what is the answer of Vn. You can put in the chat box if you don't want to talk. Tell your answer. Ankita, what answer you are getting? Ganesh is there? What is value Yes, of ma'am. Vn that you are getting? Sir, madam, 20 point something. Your voice is not audible to me. 1 minute. Is it audible? Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Okay. Hello. 2.06 into 10 raised to minus 13. Any other answer? Two point two three into 10 raised to minus 5. Other answer? One mega ohm म्हणजे इथं 1 into 10 raised to 6 घ्यायचा and this del R equivalent जो आहे तो 3.57 into 10 raised to 3 घ्यायचा. Okay, so I will also just cross check with the answer. Okay, so what is that exact answer? I don't have that right value currently with me. I will calculate it afterwards and I will tell you. So it is here not clear what is the proper answer. Just as an exercise I have given this numerical. So I will just check. You can also calculate it later and we can discuss it. So all of you are clear with now how to solve these numericals, particular numericals based on noise calculations for cascading amplifier. Somebody just speak for 1 minute. I just want to check whether you are not audible or not audible to me. Just speak anything. Yes, ma'am. Are you Yes, clear ma'am. with this? Whatever numericals have been taken up till now? Yes, Ankita, ma'am. Meenakshi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, you are discussing, but your voice is not audible to me. Okay. So shall I rejoin the meeting? Just in 1 minute? Yes. 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 I will rejoin it so that there will not be any problem. Just like. Hello. Now you Yes, speak. ma'am. I will check. Yes. Now it is coming. Okay. मगाशी आवाजच नव्हता तुम्ही बोललेला. Screen is visible to all? Yes, ma'am. ओके. सो न्यूमरिकल समजलेत का सगळ्यांना? हे आन्सर मी एकदा स्वतः कॅल्क्युलेट करते अँड आय विल टेल यू व्हॉट इज द प्रॉपर आन्सर. ओके. सो दिस टाइप ऑफ न्यूमरिकल्स आर क्लिअर. आता जर एक्झाम मध्ये तुम्हाला फक्त 2 स्टेजचाच विचारतात मोस्ट प्रोबॅबली 3 स्टेज एम्प्लिफायर विचारला जात नाही. पण समजा एखाद्या वेळेस 3 स्टेज एम्प्लिफायर वरती एखादं न्यूमरिकल आलं तर हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट इन दॅट केस? 3 स्टेज एम्प्लिफायर मध्ये काय असणार आहे? थर्ड एम्प्लिफायरचा गेन असेल इथं A3. इथं आता 470 दिलेला आहे. मग सिमिलरली थर्ड स्टेज साठी सुद्धा इनपुट रेझिस्टन्स आणि त्याचा इक्विव्हॅलंट नॉइज रेझिस्टन्स दिलेला असणार आहे. ते 2 रेझिस्टन्स सिरीज मध्ये असणार
आणि हे त्याच्या पॅरलल मध्ये असणार. बट 99% it is not asked. Only this two-stage amplifier based numericals will be asked. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Now, in next point, we are going to see the derivation for noise figure. लक्षात घ्या आपण कुठल्या सिक्वेन्सने चाललोय. पहिल्यांदा आपण थेअरी बघितली सगळी. Theoretical part मध्ये we have seen what are the different types of noise. Internal noise चे types बघितले, external noise चे types बघितले. त्याच्यानंतर काय बघितलं आपण? After that theoretical point, we have started with basic terms in the noise. कुठल्या कुठल्या टर्म्स बघितल्यात आणि फॉर्म्युले नॉइज मध्ये आपण आतापर्यंत? Basic terms, signal to noise ratio. What is the definition of signal to noise ratio? What is the formula of signal to noise ratio? How to calculate SNR ratio in regular units? How to calculate SNR in the decibel unit? Why we go for conversion of regular units into decibel? डिजिट्स कमी होतात कॅल्क्युलेशन थोडं सोपं होतं. कॅल्क्युलेशन आपल्याला सोपं होतं म्हणून. नॉइज फिगरचा फॉर्म्युला बघितला आपण परत. Also we have solved the numericals based on SNR ratio. Basic numericals we have seen. Then we have seen how to calculate the noise in different types of circuits. एखाद्या सिंपल रेजिस्टर मधला नॉइज कसा कॅल्क्युलेट करायचा बघितला आपण. Then after the simple resistor we have seen how to calculate the value of Vn if two resistances are given in series or two resistances are given in the parallel. हे झालं सगळं रेजिस्टरशी रिलेटेड. आणि नेक्स्ट आपण बघितलं जर एखाद्या सर्किट मध्ये कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर्स असतील एका पुढे एक सिरीज मध्ये, तर इन दॅट केस हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नॉइज इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. दॅट पॉइंट्स वी हॅव सीन. ओके, देन next part we are going to see the derivation for noise figure. So this point it is somewhat critical. Which derivation आहे ते? Almost it will take 1 hour to cover that derivation. Noise figure. There are total 7-8 steps in the derivation of noise figure. Now what is the basic formula of noise figure that we have seen previously? Okay, before going to the noise figure point, आतापर्यंतचे सगळे पॉइंट समजलेत का सेकंड चॅप्टर मधले सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay, others also please respond. Sagar Patil, Yes. whether all the points are clear? Yes, ma'am. Okay. Others, randomly I will ask. Madhura is there? Madhura, Yes, ma'am. समजलेत का आतापर्यंतचे पॉइंट सगळे? Yes, ma'am. Rishikesh is there? Hello. हा, ऋषिकेश, पॉइंट समजलेत सगळे आतापर्यंतचे? हाँ, yes, ma'am. शुभम बडके? Yes, ma'am. शुभम, ऑल द पॉइंट्स Yes. आर क्लिअर? Yes. आता आपण थर्ड पार्ट कडे जातोय ह्या चॅप्टर मधल्या. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर वी आर स्टार्टिंग विथ डेरिवेशन फॉर नॉइज फिगर. आपण जे नॉइज फिगरचं बेसिक इक्वेशन बघितलेलं आहे. व्हॉट इज दॅट बेसिक इक्वेशन ऑफ नॉइज फिगर? व्हॉट इज सिम्बॉल फॉर नॉइज फिगर? कॅपिटल एफ. आपण बेसिक बघितलंय नॉइज फिगरचं बेसिक पॉइंट बघितलंय. इट इज गिवन बाय द सिम्बॉल एज कॅपिटल एफ and it is given by the formula F is equal to, what is the SNR definition? input divided by SNR out. Signal to noise ratio of input to signal to noise ratio of the output. आणि हे सगळे पॅरामीटर बघितलेत आपण की जर नॉइज फिगरची व्हॅल्यू जास्त असेल तर ह्याचा अर्थ काय होतो? त्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स पुअर आहे. नॉइज फिगरची व्हॅल्यू जास्त म्हणजे आउटपुटचा नॉइज जास्त आहे. इथं बघा हे इक्वेशन बघा, एफ एस एन ऑफ इनपुट अँड एस एन ऑफ आउटपुट. जर एफ ची व्हॅल्यू जास्त असेल तर याचा अर्थ काय होतो की less noise of if value is more, it indicates that the losses present in the system are more.
अँड इफ एफ इज इक्वल टू 1 दॅट इज द आयडियल सिस्टीम. हे सगळं डिस्क्रिप्शन आपण बघितलंय. आता आपण काय बघतोय ह्या पुढच्या पॉइंट मध्ये, वी आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन फॉर नॉइज फिगर. ऑल ऑफ यू जस्ट see this page. I will just maximize it. We are considering now the derivation for noise figure. मग derivation for noise figure मध्ये 7-8 स्टेप्स आहेत आपल्याला. सो आय विल रीड द स्टेप्स वन बाय वन. एक सर्किट आपल्याला रेफर करायचंय. आता हा नॉइज फिगर जे आपण कन्सिडर करतोय ते नॉइज फिगर कुठं कन्सिडर करतोय, रिसिव्हरला. We have to consider the calculation of noise figure at which part? Receiver part. So related to that receiver, इथे जी दिसते इथे एक इक्विव्हॅलेंट डायग्राम दिसते. नॉइज फिगरच्या कॅल्क्युलेशन साठी काय करायचं, आधी रिसिव्हरची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम ड्रॉ करायची. अँड आफ्टर ड्रॉइंग दॅट डायग्राम स्टेप बाय स्टेप वी विल सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नॉइज फिगर. आता नॉइज फिगर कॅल्क्युलेट करायचे. फॉर एक्झाम्पल नॉइज फिगरचं बेसिक इक्वेशन काय, सिग्नल टू नॉइज रेशो ऑफ इनपुट टू सिग्नल टू नॉइज रेशो ऑफ द आउटपुट. मग ह्या बेसिक इक्वेशन वरून सांगा मला कुठल्या कुठल्या टर्म्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागतील त्या सर्किटसाठी. सर्किट काय ते आपण नंतर बघूया. सर्किट कुठलं कन्सिडर केलेलं आहे नॉइज फिगरच्या कॅल्क्युलेशन साठी, ट्रान्समीटरचं असणार आहे का रिसिव्हरचं असणार आहे? रिसिव्हर. हा, नेहमी कुठल्याही नॉइजचं कॅल्क्युलेशन आपण विथ रिस्पेक्ट टू रिसिव्हर कन्सिडर करतो. सो वी हॅव टू कन्सिडर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसिव्हर इक्विव्हॅलेंट नॉइज सर्किट. मग इथं जर तुम्ही बघितलं फक्त तर इथं 2 ब्लॉक घेतलेले आहेत रिसिव्हर मधले. पहिला ब्लॉक कुठला असतो रिसिव्हर मध्ये, अँटिना, आणि दुसरा ब्लॉक असतो एम्प्लिफायर. मग अँटिना आणि एम्प्लिफायर हे रिसिव्हर मधले पहिले 2 ब्लॉक कन्सिडर करून आपण नॉइज फिगरचं डेरिव्हेशन डिराइव्ह करणार आहे. बेसिक समजलं तुम्हाला काय करायचं आपल्याला याच्यात. डेरिव्हेशन वी हॅव टू सी फॉर नॉइज फिगर. नॉइज फिगरचं डेरिव्हेशन कुठल्या ब्लॉकशी रिलेटेड बघायचंय, रिसिव्हरशी. मग रिसिव्हरची अँटिनाचा इक्विव्हॅलेंट ब्लॉक. रिसिव्हर मध्ये पहिला आहे अँटिना हा डिव्हाइस, त्यामुळे पहिला ब्लॉक कुठला कन्सिडर केला इथं, अँटिनाचा इक्विव्हॅलेंट ब्लॉक. अँड दॅट इज फॉलोड बाय विच ब्लॉक, अँटिनाच्या पुढे कुठला ब्लॉक कन्सिडर केला इथं, विच इज द ब्लॉक आफ्टर अँटिना, एम्प्लिफायर. लक्षात येते का मी काय सांगते. रिसिव्हर मध्ये बरेच असतात पुढे कंपोनंट किंवा ब्लॉक्स, पण कुठले 2 मेन कंपोनंट कन्सिडर केलेत रिसिव्हर मधले, पहिले 2 अँटिना एम्प्लिफायर. मिक्सर ह्याच्यात कन्सिडर केलेलं नाही. बाय कन्सिडरिंग अँटिना अँड एम्प्लिफायर त्याचं इक्विव्हॅलेंट नॉइज मॉडेल, ही जी काय डायग्राम आहे ह्याला काय म्हणतात, नॉइज मॉडेल. म्हणजे आपण त्या पर्टिक्युलर ब्लॉक मधल्या फक्त कशावरती फोकस केलेला आहे, नॉइज वरती. किंवा हे जे काही इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्सेस आहेत, दोज रेजिस्टन्सेस आर नथिंग बट इंडिकेटिंग द नॉइज प्रेझेंट इन द रिसिव्हर. त्यामुळे ह्याला काय म्हणतो आपण, पर्टिक्युलर yes, repeat who is talking. Vaishnavi, what you are saying? Okay. ही जी डायग्राम आहे ह्याला काय म्हणतात, इट इज इक्विव्हॅलेंट मॉडेल ऑफ रिसिव्हर कन्सिस्टिंग ऑफ अँटिना अँड एम्प्लिफायर. रिसिव्हरचे इक्विव्हॅलेंट मॉडेल ड्रॉ केलेले आहे आणि कुठले ब्लॉक कन्सिडर केलेले आहेत त्या मॉडेल मध्ये, विच 2 ब्लॉक्स ऑफ रिसिव्हर आर इन्क्लुडेड इन दिस ब्लॉक. Please give the answers because I am not getting whether you are getting or not. Which 2 blocks in the receiver are considered in this noise model? Antenna and amplifier. अँटिना अँड एम्प्लिफायर. मग पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपल्याला जे डेरिव्हेशन नॉइज फिगरचं बघायचंय त्याच्यामध्ये 7-8 स्टेप्स आहेत. त्या स्टेप्स आपण बघू 1 बाय 1. पण नॉइज फिगर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, we have drawn the equivalent noise model of the receiver by considering
antenna and amplifier in the receiver. मग हा पहिला ब्लॉक आहे अँटेनाचा, दुसरा ब्लॉक आहे amplifierचा. So by considering that two devices, we have to derive the derivation for noise figure. ओके, मग आता तुम्ही सांगा की नॉइज फिगरचा बेसिक फॉर्म्युला काय आहे? F is equal to signal to noise ratio of input and signal to noise ratio of the output. मग कुठल्या कुठल्या टर्म्स कॅल्क्युलेट करायला लागतील आपल्याला ह्याच्यामध्ये नॉइज फिगर साठी? सिग्नल टू नॉइज रेशो ऑफ इनपुट म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा सिग्नल पॉवर माहिती पाहिजे, इनपुटची नॉइज पॉवर माहिती पाहिजे. सिमिलरली आउटपुट सिग्नल पॉवर वी शुड नो अँड आउटपुट नॉइज पॉवर सुद्धा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. Okay, so that are nothing but steps in the calculation of noise figure. So first you tell me whether you understood काय करायचं आपल्याला noise figure च्या derivation मध्ये. We have to derive the expression for noise figure by considering two blocks in the receiver, antenna and amplifier. Antenna आणि amplifier consider करून त्याचे equivalent model of receiver it is built, and then by considering that model we have to calculate the value of signal to noise ratio for input, signal to noise ratio for output, and from that we have to calculate the value of noise figure. Okay, so that's what given in the step. So what are the steps? Can anyone read? What is the first step given here? Please read it for me. Steps दिलेले आहेत बघा. Following steps are used for deriving the expression for noise figure. Which steps are given? What is first step? What is first step? Calculation of input signal power. पहिल्यांदा काय करायचं? Calculation of input signal power. First we have to calculate PSI value. ह्याच्यावरून बघा F काढायचा आहे, SN ऑफ इनपुट काढायचा आहे, SN ऑफ आउटपुट. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला इनपुटची सिग्नल पॉवर कॅल्क्युलेट करावी लागेल. नंतर काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल? इनपुटची नॉइज पॉवर. सिमिलरली वी हॅव टू सी सिग्नल पॉवर फॉर आउटपुट, नॉइज पॉवर फॉर आउटपुट. तेच दिलेलं आहे ह्या स्टेप मध्ये. सी द फर्स्ट स्टेप इज calculation of input signal power. Then the second step is, what is the second step given, Meenakshi? Calculation of input Noise power. noise power. म्हणजे एकदा आपल्याला PSI ची व्हॅल्यू मिळाली आणि PNI ची व्हॅल्यू मिळाली की कुठला पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण ह्या दोन व्हॅल्यूज वरून? Input signal power and input noise power. Once you get these two values, which parameter you can calculate from these two values? Input signal power, input noise power मिळाल्यावरती कुठला पॅरामीटर आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो? थर्ड स्टेप काय बघायचं? कॅल्क्युलेशन ऑफ SNR रेशो ऑफ द इनपुट. PSI कॅल्क्युलेट केला, PNI कॅल्क्युलेट केला. From that PSI and PNI value, we are getting value of SNR ratio of output. Similar input side. Okay, similarly for output, what will be there? Okay, we will see these steps in the next lecture because it will require some synchronization. Okay, at least have you got this concept of equivalent noise model means what? Yes, Shivani, what is the concept here? Equivalent. मॅम मला स्क्रीनच नाही दिसत आहे मगापासून. स्क्रीन दिसत नाहीये. डेरिवेशन स्टार्ट केल्यापासून नाही दिसत आहे. Okay, is it visible to others? Yes or no? Yes, No, ma'am. ma'am. नो मॅम, नाही दिसत मॅम. कधी सांगणार कधी तुम्ही? हो मॅम सांगितलं होतं मी एकदा मध्ये. नाही, because I didn't receive any message. You should have told, no? मी तुम्हाला काय सांगितलंय? नाही दिसलं की मधून लगेच मला सांगा म्हणून सांगितलं की नाही. I have shared it once again. Now it is visible. येस मॅम. Then you should have told, no? Immediately you have to stop me and tell that madam it is not visible. तुम्ही सांगितल्याशिवाय मला कसं कळणार सांगा. Okay. So no problem. We will take these points from start in tomorrow's lecture. Okay. So tomorrow we will see the derivation for noise figure. So you can do one task.
already I have shared these notes with you. So you can just have look at that derivation. कारण हे डेरिवेशन कुठलं आहे, ही डायग्राम पण दिसली नाही का तुम्हाला स्क्रीन शेअरिंग मध्ये? नाही मॅम, डेरिव्हेशन स्टार्ट केल्यापासून काही नाही दिसलं. दिसली नाही का? Okay, I will take this point from start in the next lecture. Okay, so at least numericals are clear now, हा मॅम. because that derivation is very important. So if screen was not visible, I have to start it from the first point. Just see that basic formula for noise figure is signal to noise ratio of input to signal to noise ratio of the output. आणि ह्या इक्वेशनलाच रेफर करून आपल्याला नॉइज फिगरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग नॉइज फिगरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायसाठी काय केलेलं आहे इथं ह्या सर्किटमध्ये, इक्विव्हॅलेंट मॉडेल ऑफ रिसिव्हर इट इज बिल्ट, अँड बाय कन्सिडरिंग दिस नॉइज इक्विव्हॅलेंट मॉडेल ऑफ रिसिव्हर कुठले दोन ब्लॉक वापरले तिथं, अँटिना आणि एम्प्लिफायर. आपण ही जी डायग्राम बघितलेली रिसिव्हरची, त्यात पहिला ब्लॉक आहे अँटिना. Antenna is followed by amplifier. So by using these two blocks, we have to derive the derivation for noise figure. That we will see in the next lecture. Okay, you just type your numbers in the chat box and you can leave. Rohini Bandare, you joined this meeting very late. At last you have joined in last 10 minutes. Why? सॉरी मॅम, ते नेटवर्कच नाहीये, आदनं मधनं होतंय. पण एवढं अर्धा तास पाऊण तास आजच झालं मॅम, ते रेग्युलरली करते. हो नेक्स्ट टाइम नाही करत.